Uh, Good morning, members. May I take the pleasure of in welcoming all the dignitaries on the dais. I welcome uh, Chikkadi sir. I welcome Miss Sadhana Gaonkar madam. I welcome Mr. Pradeep Wali. I welcome Mr. SunilKumar MP. May I request uh, what's that? SP Jain, please hand over a bouquet to Wali sir. May I, may I request Kavita madam to hand over a bouquet to Miss Gaonkar madam. May I request Sripad to hand over a bouquet to Mr. Pradeep Wali, Pradeep Chikkadi sir. Yeah. May I request Manjunath Hallur to give a flower bouquet to Mr. SunilKumar MP sir. Thank you all. I have been given the responsibility of introducing all the dignitaries on the device. So first I would like to introduce Mr. Chanbasappa B. Chikkadi. Chanbasappa B. Chikkadi is a joint director for Bijapur district. He is joint director for cooperative audits in Bijapur, and he hails from Bagalkoti district. He is also a gazetted probation officer since 1997 as a KSC cadre. So he has been served for 3 years as an assistant director, 19 years as a deputy director, 2 years as a joint director, 2 years as a district director. He has been involved himself for Jal Nirmana project of World Bank Bijapur, and 1 year as a project director in Jilla Panchayat. I present you before Mr. Chikkadi sir. Thus next, I also welcome Ms. Sadhana Gaonkar madam. Sadhana Gaonkar madam was present. She is presently working as a joint director of cooperative audits, Bangalore Urban. She is qualified MSc Physics and higher diploma in cooperative management. Worked as deputy director in Chitradurga districts, as well as she was DCA Bank director as for 10 years. She's served as a deputy director for years as at HO Bangalore, and altogether she has 24 years of service audit experience and service for the department. I here will present before you Ms. Gaonkar madam. The next dignitary would be Mr. Pradeep S. Wali. Pradeep S. Wali was as an educationist, is a commerce graduate from Kolhapur, served as appointed as auditor of cooperative societies in June 1988, promoted as senior auditor in 2012. I still again promoted as assistant director of cooperative audits for Gokak Taluk since August 2020. Currently serving as the director of cooperative audits Bangalore and on deputation since 2021. During his service in 2088, he secured first rank of the state government in diploma cooperative audit cooperations. Total services is 33 years and 9 months till date. So conducted areas in audits of 33 years and 33 years, conducted re-audits is at Kankawadi PACS Taluk Raibag in 2020, prepared software for calculation of central and state government financial assistance for PACS under the recommendation of Vaidyanathan Committee in 2010, given training for PACS CEOs and of Belgaum districts in respect of common accounting systems, NPS, and managerial information systems on behalf of NABARD for 1 year in the year 2010-11 under the recommendation of Vaidyanathan Committee. I present here before Mr. Wali. So the other dignitary would be Mr. Sunil Kumar MP. Sunil Kumar MP is currently as Assistant Director of Cooperatives at Nalamangala, Mandya District, Department of
his qualification would be he's a BSc graduate and also holds a general diploma in cooperations. Worked as auditor in Mandya districts and Bangalore for 23 years. Worked as senior auditor in Mandya district for 6 years. I present here before you, Mr. SunilKumar. Thank you all. Things Miss Gaonkar madam would like to take ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ NR ರಾಧಾಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ CB ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಅವರೇ, ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಲಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಎಲ್ಲ CAಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ to have an interaction between you people for the purpose of improving or upgrading the audit report formats which we are already having in Sahakara Darpana website. Sahakara Darpana website ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ 20 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಾದರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಿವೆ, ಹಾಗೂ 2 ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮಾದರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು 2013ರಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 3 committees ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ MPCS ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೌ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, headed by Mr. CB Chikkadi and myself and another rural DD, Mr. KB Veerpur, who could not be present here for various reasons, and Pradeep, Wali and Sunil. So we are the 5 members of the team which has to review the reports given by those 3 teams. Our task is to now be prepared for reviewing that. Now what we thought, we will first have, see we are the in the position of teacher, so they are writing the answer paper. Now to value ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should be ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ್, ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ CAs ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ actively participated and gave their feedback in a very good way. When I approached Mr. Srinivas and Ravindra Kore, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಲಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸೋರ್ಸ್ CAಗಳದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 25ಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ತನಕ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೆನ್ 20-25 ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1-2-3 hours ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರೂ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಾಗರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಆನ್ ದಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಬಿ maybe aware of the fact that you are come with some solution for the reports, or ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರೋ
ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now the floor is open for an interactive session. So whoever is interested to ask questions probably can raise your hand so that we can pass on the mic. Yes, sir. Namaste. Namaste. I'm Ravindranath from Sagar. Entire team gave, first of all, I would like to congratulate the entire team because they have taken much pain in revising the formats. I went through all the formats almost, especially those formats which I am interested, which I am auditing. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಮೊದಲು ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಸನಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವರು ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ A to Z ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆ A to Z ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ A to Z ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಆಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ರೆಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ can you think of making some sort of improvement in that area so that there is no duplication of work or redundancy of data? ಅದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ ಯು ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್, ABCDE ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ A contains the basic information regarding the society. B contains the administrative aspects of the society. They are all common. You include one extra module wherein they are specific for the activities that is carried on by the concerned societies. So that adondonna ನಾವು add on ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, so that all others are common. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸೊ ದಟ್
ಇ ಅಥವಾ ಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಆವಾಗ ABC will be common for all societies. D will be specific for the trade or activity that is carried on by that concerned society. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಮಾಡ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Yeah, we had suggested that one even in our previous committee also. We had suggested, we had come out with some specific modules for, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, LFAR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಡಿಟ್, ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GST, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IT, ಈ ತರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಾಗಬಹುದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MPCS ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ MPCS ಗಳಿಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 lakhs ಅಥವಾ 20 lakhs ಅಥವಾ 1 crore ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. Previously, when we were auditing Sauharda cooperative societies, they had come out with 2 formats. One is less than 10 lakhs ಅಥವಾ 1 crore ಏನೋ ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore ಇರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಸನ್ ಅವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ MPCS ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯೋಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಳದ್ರೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. Both the points are very good. We will take it to. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮತ್ತೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಮೇನ್ ಇದೆಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಅವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವಸೂಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ತಂದು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಮಯನೂ ಕೊಡಿ.
ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಇಷ್ಟೇ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳಂತೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಾನವ ದಿನಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿನೂ ನೀವು ಫೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಆಡಿಟ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೀಸ್ನ ಈಗೇನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಿಂತನೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನು ಕಂಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರಾಗಲಿ CA ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಕೋ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅದ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿಲಿ 365 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಡಿಟ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ CAಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬಂತು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು CAಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನಂದ್ರೆ CAಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. CAಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು, 2000 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನು ಆ ಕಂಟೆಂಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇದೇ ಕಂಟೆಂಟಿವ್, ಡಿಪಾಸಿಟಾ, ಅವ್ನ KYC ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂಗೂ ನೀವು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು 360 ಸ್ಟಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಇದು ಬಿಲ್ ಬಿದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ GST ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 7-9 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಗ್ರೀಡ್, ನಿಮ್ದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. 2013 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಆ ಗೋಲ್ ಅಚ್ಚು ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಅಜೆಂಡಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ the reason I concluded. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಆ ಥರ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. if they are totally relevant, okay. ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಚ್ ಖಂಡಿಕೆ 45 ಖಂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ. 45 ಖಂಡಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಲೆಂಗ್ದಿ ಅದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈಸ್. ಇವನ್ ಪೆನ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್
ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿಕೆವಾರು ಯಾವ್ದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್? ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಹ್ಮ್ 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 ಯಾ ಎಸ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ Whether- ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ Help you. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. please. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೊರಟಿದಾವೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಯಾ ಹೌದೌದು. ನೀವು ಈಗ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಇಂತಿಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಈವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ GST ಪೀಪಲ್. ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ 30 days time. Meanwhile we will go through, we will come back with our suggestions in writing so that we can incorporate. That's ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಅಂಶಗಳಿದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಪರೇಷನ್ ಅವರು ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು CA ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್, ವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇ. ಓಕೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸರತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಾವುಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಟುಗೆದರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. I am totally agree with that. Wherever we need to cut it, certainly we will go for it. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಈಗ PKPS ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1/4 ರಿಂದ
31/3 ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಕೆ 32ರಿಂದ 39 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹಿಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎವ್ರಿ ಖಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಆ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಅಸ್, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PKPSಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಂಡಿಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು 20 ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಾವರಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 20-25 ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಟ್ರ, ಅಥವಾ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಫ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬೆಟರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಪಿನಿಯನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250, ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 250ಗೆ ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಟ್ 250 ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 500ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 100ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈಗ ನೀವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1000 ಜನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಾಲಗಾರರು 60 ಜನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 60 ಜನರದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 250, ಆವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು, ಆ ನಂಬರ್ 250ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 100ಗೆ ತರಬೇಕಾ ಅಥವಾ 500ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೂ ತಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. So I have three things, sir. One submission, one suggestion, and one request. Suggestion maybe two, because you have asked one more question. One submission and regarding the, I forgot to tell that ನಮ್ಮ CNಲ್ಲಿ we practice as a proprietors and partnership firms. The partnership firm ಇರಬಹುದು, LLP ಇರಬಹುದು. We have discussed with you regarding the limits. We are also with you. ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should consider proprietors separately and partnership firm separately. ಈಗ ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 6 ಜನ CAಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 13 ಜನ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರು ನನ್ನ ಫರ್ಮು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಯು, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 3 committees ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. We are there. Maybe you can get 3 or 5 chartered accountants who are well versed in this cooperative audit. We will also be part of that, and we will help you in finalizing this. Okay. Then another request, your submission I will tell, sir, please consider this also, so that you can have some of the CAs who are well versed in this particular thing, and they can be part of that. We will also come out with the formats. Regarding your question, I will come later. The request is, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, August 31ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡಿಟ್ನ. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದಿಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಜೂನಲ್ಲೋ ಜುಲೈಯಲ್ಲೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದರೆ.
So you have some deadline, maybe May 31st ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ May 15th ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತರಕ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 31st May, my sincere request, postpone it to next year. Then madam, as I said, I don't do too much of cooperative audits, but you are asking some question regarding depositors 250 ತಗೋಬೇಕಾ 500 ತಗೋಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ. There also you can have, like as I said, materiality I am telling. So maybe if you want to cover deposits 100 crores ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ if you have to cover maybe 60% of the depositors ಅದು ಬೇಕಾ, plus what is the value of the deposit, ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು maybe we can think of. Even advances ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ say ಒಂದು 150 ಕೋಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, should I get the list of at least 80% of the borrowers, plus ಅದರಲ್ಲಿ more than 5% or 10% of that value ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ. ಆ ತರ we can come out with some solution so that you can cover majority of the information you will get it. ತಾವು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗೇನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಮೇ ತಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ May 31st ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 31st of August. ಓಕೆ, 31st of August ನಂತರ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಉಳಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡೋನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಂದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ just because of guidelines. We have took a much of time to prepare that guideline. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ A to Z ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. A to Z ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ A to Z ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ A ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು, B ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 29 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು 250, 300, 400 ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇನೆ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳು 250, 1000, 2000 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತರದ್ದು ಸೂಕ್ತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮಿಟಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಚಿಕ್ಕಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ABC ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? I told, I expect a discipline. ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮುಗಿಸ್ಲಿ. We are in schedule. Let it complete. Then you raise another question, another issue. We'll discuss. We are here to. What I said, sir, this new format should come from next year, not now. Hello. In respect of schedules ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ತಿರುಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಾವ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2021 ಮಟ್ಟ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟರ್ ಇದ್ದವರು ಸಂಘದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 21-22 ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ 100% ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಡಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಹಚ್ಚೋ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಿಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ 100% ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ನೀವೇನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಫೈನಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2021 ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಸೇಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2,50,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 21-22 ಆಡಿಟ್ನ ಯಾವುದೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಥವಾ 7,15,000 ಬಂತು, 100% ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಏನಾಗೈತಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 2,000 ಸಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಿ ಎ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಆಕೈತಿ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 1960-29-11 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ all transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, rules or bylaws of the cooperative society. All transactions which appear to be contrary to the guidelines issued by the Reserve Bank of India and National Bank. Schedule and statement as in Rule 29(3) duly verified and certified ಅಂತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗುವಂಗಂತೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ರೂಲ್ 29(3). ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. The schedule is specified in rule, so that cannot be changed. Yes. A to Z has to be followed. A is for certain purpose, B is for certain purpose, up to Z there is a purpose. So this A to Z schedule should be made mandatory as part of financial statements. R&P, P&L account, balance sheet, and A to Z schedule should be prepared by the society Yes. and presented for the audit. Yes. That is the intention of the Act and rules. ಈಗ ಅದು 29(b)(11) ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I will complete. So, as per Companies Act, there is a definition of what is financial statement. There is a specific definition. Like that, and the cooperative law also, please make it in such a way that, as per Section 63, society has to prepare and present R&P account, income and expenditure account or P&L account, and balance sheet. Along with that, schedules required for the financial statement. Schedules means schedules what is stated is 29. A to Z schedules Yes. has to be done by society. There is no compromise. Don't change it. It will strengthen the It is audit. already in the act. That's what is not being followed, sir. You please make it, That's please fine. make it mandatory. Be prepared by the society, presented for the audit. Don't go take any lenient view. A to Z is mandatory. Please do it. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, we are dealing with the unorganized financial management sector. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿನಾಕಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್.
Yes. Yes. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ಸ್ is because non submission of the audit reports before 31st August ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ wherever the accounts are not completely prepared as ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು we will also try to bring to your notice once the appointment is done, the accounts are not prepared. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ along with schedules keep it ready for audit ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹೋದ್ರೆ that carries weightage. These two things will help meeting the deadlines also. Right. ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. A to Z ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಲಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ A to Z ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ನಿಮಗೆ ಏನೇನನ್ನ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. We have to verify. We will not do this. Making mandatory. Not accept. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ? ಇದು ಒಂದು A to Z is required for ಅವ್ರಿಗೆ all types ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ of ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. Sir, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ whether A to Z is required for all types of all classes of society. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ Maybe whether we can relax that for class. No, I'm asking. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. Whether it is a listed company or even a tax audit company with 1 lakh turnover, 1 crore turnover. So we request them to reduce that burden on the assessees. So instead of 29 accounting standards, it may apply only 20 accounting standards. ಆ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು just to get a correct report, whether we should reduce that A to Z or modify that Z based on the categories. ಅದಂತದೆ. Like A to Z is in act provision. ಸುನೀಲ್, 1 minute. ಅದು A to Z ತಾವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. A to Z ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬದಲು ಈಗ ನಾವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ABC, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷದ ಸತತ 3 ವರ್ಷದಿಂದ A ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಷ್ಟು % ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಒಂಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ನು ಆಡಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್.
ಅದು ಅವ್ರ ಕಿರೀಟನೇ. ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕಿರೀಟ ಕೊಡುವಾಗ ಕಾಸಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ. It is a good suggestion. Please, next. ಅದೇ Next issue. ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PACS ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತೊಡ್ಲೆ ಅದು A ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ PACS ಗಳಲ್ಲಿ 33ರ ಖಂಡಿಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಸರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬೇಡ, ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಸೈಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ 3% ಇತ್ತು, 2% ಆಯ್ತು, 2.6 ಆಯ್ತು, 2.4 ಆಯ್ತು, 2.1 ಆಯ್ತು, 2 ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, DCC ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಬರಿತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರೋದು. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋವಾಗ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ನಮ್ಮ ಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಪಕ್ಕಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಅದಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ 100, 150, 200, 800, 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಜಾಮೀನು. ಅವರು ಜಾಮೀನಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿಕೆ 35ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಟರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರು ಜಾಮೀನು ಹಾಕಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜಾಮೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡಿಟರಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎರಿಸ್ವಾಮಿ. ಎರಿಸ್ವಾಮಿ. That's why ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹಂಗಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನೇರಿಯೋನು ಸಹ ಗಮನಿಸೋದು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸನ್, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡಾಟರ್, ಸ್ಪೌಸ್ ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ. ನೇಸೂರ್ ಹೇಳಿ. Cooperative banks is defined under RBI circular. Yes. Whereas for other societies, the concept of relative is not defined. Concept of relative is defined only to limited extent to the auditor, not to the director. So when it comes to cooperative bank, there is a definition. I think that can be found.
ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೆಟರ್. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಬೆಟರ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರೇನಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಉಳಿತಾವ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಕಾಪಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ? ಹಿ ಡಿಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಯು ಕಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. How can you identify his relatives? ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂಡ್ he is well known to you. I don't want to disclose the things. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರು? ದ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is mandatory for them to declare who is the relative of the concerned director. Yes, Nesu. Please. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಅವ್ರು late. ಸುನಿಲ್ ಸಾಕು. ನಾಗಪ್ಪ ನೇಸೂರು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಹಳ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. But it will exactly replace the comments of audit report. Can it possible? It is effectively. ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಜೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NPA ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. NPA ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ NPA ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಐಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 215 ಇರಲಿ 700 ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿನಾಗ ಓರ್ಡ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಓರ್ಡ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ತಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ NPA ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ಡ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೈ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಸರ್, ಇದೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೇನು NPA ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೇಸಸ್, EP ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾವೆಲ್ಲ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ NPAಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, RBI ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನ ನೋಡಾದ ನಂತರ ತಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಖಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ MPCS ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 4-5 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು BCCW ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ 39 ಖಂಡಿಕೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಖಂಡಿಕೆ 39 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳನ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ, ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಗ ABCD ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ ತರ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಯೆಸ್. ಅದು ಏನಿದೆ ಸಂಘದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಖಂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ CA ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ CA ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ SA 700 ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ SA 700 ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು SA 700 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1/18 ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ SA 700 ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ SA 700 UDIN ಇದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. SA 700 is audit report format. ನಾವೀಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ SA 700 ಇದೆ, SA 705 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ SA 700 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಶೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. But it will be followed ಅಷ್ಟೇ. It is addition to the report. Yes. I am not saying that your report was not there. Addition to that we will give. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 63(4) ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ 148A ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 80P ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರೆನೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ವಿತಿನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ 80p ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ GST, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೆದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಇತರೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, 63(4) ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ 63(4) ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಶಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದು. ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ GST ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ, 63, 14, 15, 16 ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ 15 ನೋಡಿ. ಆಡಿಟ್ ಶಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 63(4) ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಶಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 63(4) ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಅಂಡ್ GST ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಖಂಡಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ CD ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ CD ಹಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಹಾಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಬಿಡುದನೇ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಹಳೇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟ್. ಸರ್ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಿನಿಶ್. ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಮಾಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. CD ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ. ಎಸ್ ಸರ್, CD ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ದು ಸಜೆಷನ್. CD ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಗಾರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಸಜೆಷನ್. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು 1, 2, 3, 4, 5 or 6 part. One is basic, other one is functioning of the society, other one is administration part, other one is regulation part like NABARD, RBI and other complaints, and last is general. So ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್, ನೀವೀಗ ಏನೇ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತರ್ತೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ until today many of the chartered accountants don't know how table 11A of PAX is going to applicable. ಹೇಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ 11A ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತರ್ತೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. NPI is now it is a very crucial issue. Go for it. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? You are going to deliver the lecture on today first session. Some phone number? 3131. Thank you. You were there in the Badami section, ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಾ. Okay, next. So we are having another 10 minutes time. I think it is not part of the audit format. You are talking about the procurement of information. 64, 1 minute, 64, 65 ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 64, 65 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ನೋ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 64, 65 ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 68. ಆ 68 ಆದ ನಂತರನೇ ಅದು ಫೈನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ 64, 65 ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 64 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ 65 ಇದ್ರದ್ದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಅದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. 64, 65, 68 ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು 64, 65 ರೊಟೀನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ AR DR ರೊಟೀನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೊಟೀನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗವರು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 64, 65 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ DR ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 64 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ 65 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ AR DR ಅವರು JR ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇತರೆ ಖರ್ಚು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ರು ವಾಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗೂ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರೇನು ನ್ಯೂನತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ ಕ್ವೆರೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಪಡೆದಿರಿ, ಆಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಯಾವ ಥರ, ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಬರಲಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಸಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರಿಸಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನದಲ್ಲ ರಿಸಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮರಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಿಸಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ವಾಲಿ ಸರ್, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಿ ಡೂ ಅಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ವೋಚರ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ತರ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಅದು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಮೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕರ್ಟೈಲ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗ್ದೊಂದು, ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಫ್ರಾಡ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ತಂದಿರೋಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ರೇಖೆಯನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿಚಕ್ಷಣೆ, ಅದು ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ವಿಚಕ್ಷಣೆ, ತಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ತಾವು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, everybody. Thank you, all the members. You have questions with Chair? Yeah, yeah, good to go. Yeah. I thank everyone on the dais here. I just ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೌದು, ಅದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು. Now I call upon Mr. Sripad to hand over a memento to Mr. Chikkadi.
Thank you. May I call upon Ms. Kavita to hand over a memento to Madam Gaonkar. May I call upon Mr. Rejo? Rejo is available? CP Jain to hand over a memento to Mr. Wali. May I call upon Manjunath Hallur to hand over the memento to Mr. SunilKumar. Thank you, sir. Thank you, everybody. Now we are going to break for the lunch. We'll reassemble here once. There is under 30 minutes for the lunch. Lunch.